بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 ستمبر 2022 بروز منگل یکم ربیع الاول بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی اہم ترین اور بروقت خبریں اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ 20,000 سعودیوں کے لیے روزگار، حکومتی اداروں نے پروگرام تیار کر لیا۔ سعودی حکومت نے بلدیاتی کونسلوں اور آبادکاری کے شعبوں میں 20,000 سعودیوں کو روزگار دلانے کا پروگرام تیار کیا ہے۔ اقتصادیہ کے مطابق وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور اور فروغ افرادی قوت جو ہے ہدف جس کو کہتے ہیں، اس نے تعاون کی ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے 20,000 طلباء کو سرکاری اداروں اور منفرد کمپنیوں میں روزگار کی تربیت دی جائے گی۔ آئندہ 2 سالوں کے دوران تمہیر کے عنوان سے ملازمت کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ تعاون کی یادداشت پر وزیر بلدیات امور جو ہے ماجد العقیل اور وزیر نقل و حمل اور لاجسٹک انجینئر صالح الجاسر اور وزیر جو ماحولیات اور پانی اور وزیر سیاحت نے ان کی موجودگی میں دستخط کیے۔ ریاض قصیم روڈ پر بس اور ٹرک میں تصادم، 2 افراد زخمی۔ سعودی عرب میں ریاض قصیم روڈ پر پیر کو بس اور ٹرک میں تصادم سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکورٹی جو اسپیشل فورس ہے اس نے بیان میں بتایا کہ ریاض قصیم روڈ پر بس اور ٹرک میں ٹکر کے باعث 2 افراد زخمی ہوئے، انہیں معمولی زخم آئے، علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیر کی صبح قصیم حائل روڈ پر آئل ٹینکر الٹنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی۔ محکمہ شہری دفاع نے صورتحال کو کنٹرول کر لیا تھا۔ ایک ماہ میں 115 نئی فیکٹریوں کے لیے لائسنس جاری۔ سعودی وزارت صنعت اور معدنیات نے اگست 2022 کے دوران 115 نئی صنعتی فیکٹریوں کے لیے لائسنس جاری کیے ہیں۔ صنعتوں کا تعلق فوڈ پروڈکٹ سمیت 5 شعبوں سے ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت صنعت اور معدنیات نے اگست کے دوران غذائی مصنوعات کی 21 فیکٹریوں کے لائسنس جاری کیے ہیں۔ کیمیکل مصنوعات کی 14 اور معدنیاتی مصنوعات کی 13 فیکٹریوں کے لائسنس جاری کیے گئے۔ ربڑ، پلاسٹک اور فرنیچر مصنوعات کے لیے 10 لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک عمرہ زائرین کے لیے نسک ویب سائٹ کا اجرا کر دیا گیا۔ وزارت حج اور عمرہ نے بیرون ملک عمرہ زائرین کے لیے سرکاری ویب سائٹ نسک کا اجرا کیا ہے۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق نسک کے ذریعہ عمرہ اور حج پیکج اور خدمات کے علاوہ ویزا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نسک ویب سائٹ ڈیجیٹل گورنمنٹ کے علاوہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے حصول میں معاون ہوگی۔ نسک ویب سائٹ کو وزارت حج اور عمرہ اور ٹورزم اتھارٹی کے تعاون سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں مختلف قسم کے پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں۔ نسک کے وزٹرز عمرہ ویزا کے علاوہ سفر کے لیے تمام ضروری اشیاء جس میں پیکیجز، ہوٹل اور ٹیکسی وغیرہ کی بکنگ ہے اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری سروسز ہیں اس کو بک کروا سکتے ہیں۔ نسک کے ذریعہ عمرہ کمپنیاں بھی اپنی خدمات فراہم کریں گی، جبکہ پہلے کام کرنے والی ویب سائٹ مقام جو ہے وہ وقتی طور پر کام کرتی رہے گی۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے انڈر سیکرٹری جو ہے احمد العویدہ، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے پولٹری اور انڈے کی پیداوار کے شعبوں میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت کی کوششوں نے مرغی کی گوشت کی کثرت اور خود کفالت کی بلند شرح کو ریکارڈ کرنے میں حصہ ڈالا، جس کی مقدار تقریباً 68% ہے۔ انہوں نے ایک اور توسیع منصوبے کا جائزہ لیا جس کا مقصد پولٹری کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری کرنا ہے، جس کی مالیت 17 بلین ریال تک ہے۔ پہلے مرحلے میں 2025 میں مرغی کے گوشت کی خود کفالت کی شرح کو 80% تک بڑھانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ سرکاری گاڑی کو ٹکر مار کر فرار ہونے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں سرکاری گاڑی کو ٹکر مار کر مقامی شہری کے جے سے فرار ہونے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے بیان میں کہا کہ سرکاری گاڑی کو بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی سے ٹکر مارنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی شہری کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد سزا دلانے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا۔ سرکاری گاڑی کو ٹکر مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سعودی صارفین کی جانب سے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے سعودی عرب سے مزید امداد کراچی پہنچ گئی۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سعودی عرب سے 9ویں ریلیف فلائٹ کراچی پہنچ گئی۔ JIAP پر شاہ سلمان ریلیف کے سربراہ نے طیارے کا استقبال کیا۔ NDMA کے نمائندے اور پاکستانی آرمی کی 5 کور کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا، جس کے تحت امدادی سامان کی جو فراہمی ہے وہ جاری ہے۔
जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 92वें कौमी दिन की तकरीबात ने एक रिकॉर्ड नया हासिल कर लिया। उन्होंने अदाद-ओ-शुमार बताते हुए बताया कि कौमी दिन की सरगर्मियों की जो तादाद थी वो 870 तकरीबात और शो से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब में तफरीही सामान की फराहमी में इजाफा हुआ क्योंकि इस मौके पर होने वाली जो तकरीबात थी उनके लिए जारी करदा इजाज़तनामों में रियाद सर फहरिस्त रहा। कौमी दिन के मौके पर 303 इजाज़तनामे जो है उसके बाद और मक्का मुकरमा में 207 इजाज़तनामे और फिर मशरकी खित्ते में जो है मशरकी रीजन में 159 इजाज़तनामों के साथ सर फहरिस्त रहे हैं। सऊदी पॉडकास्टर सकाफत के ज़रिए नस्लों को मिलाने का इरादा रखते हैं। इंतहाई खूबसूरत दिल के साथ देदा ज़ेब लिबास में मलबूस हातिम अल अकील ऐसे सऊदी पॉडकास्टर हैं जो बरतानिया में कायम दुनिया के मशहूर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर हेरोड्स के साथ ख़ास किस्म की पार्टनरशिप कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जेम्स ऑफ अरेबिया के नाम से उनके पॉडकास्ट का मकसद अरब दुनिया के चमकते हुए गोहरे नायाब को सामने लाना है। उन्होंने हाल ही में एक बड़ी तब्दीली के साथ अपने तीसरे सीज़न का आगाज़ किया है। व्हाट्सएप के मखसूस वर्जन को अपडेट करने की ज़रूरत। साइबर सिक्योरिटी इदारे ने कहा कि व्हाट्सएप को हैकरों जो है उनसे बचाने के लिए अपडेट करना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक व्हाट्सएप ने अपडेट किए जाने वाले वर्जन की लिस्ट जारी की है। व्हाट्सएप ने कहा कि एंड्रॉयड में जो वर्जन 2.22 और 0.16.12 और वर्जन 2.22.16.2 और एंड्रॉयड जो बिज़नेस में 2.22.16.12 जबकि जो है ISO में वर्जन जो है 2.22.16.12 और 1.11.15.9 जबकि IS और बिजनेस में 2.22 और 0.6.12 को ये जो वर्जन है इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी इदारे ने कहा कि मज़कूरा वर्जन्स को और इसके पहले के वर्जन्स में एक खामी है जिसकी मदद से हैकर इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। और इदारे ने कहा कि मज़कूरा वर्जन के व्हाट्सएप को अपडेट करने के लिए लिंक भी जारी किया गया। खिलाफ वर्जी पर वकील के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। वज़ारत इंसाफ के तहत काम करने वाली कमेटी के खिलाफ वर्जी पर एक वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा वकील ने एक कंपनी के खिलाफ ट्विटर पर मवाद शेयर करके उसकी जो एडवर्टीजमेंट की। कमेटी ने कहा कि मज़कूरा वकील ने प्रोफेशन के क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के अलावा फ़रीक मुखालिफ के बारे में ऐसा मवाद शेयर किया जो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। कमेटी ने कहा मज़कूरा वकील को 1.5 साल के लिए वकालत के पेशे से रोक दिया गया। दूसरी तरफ कमेटी ने कहा कबल इसके अलावा मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 4 वकला के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में पहली सऊदी खातून नायब सदर मुंतखब। सऊदी एरोस्पेस इंजीनियर मशाइल अल शमीमरी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दुनिया भर से 14 उम्मीदवार इस मनसब के उम्मीदवार थे। मशाइल अल शमीमरी फेडरेशन के 12वें नायब सदूर में से एक हैं। इंजीनियर मशाइल अल शमीमरी एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचने वाली पहली सऊदी खातून हैं। कमर्शियल ड्राइवर के इकामे को साइखास में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। एक वो लोग जो आम शहरियों की कफालत में काम करते हैं उनको घरेलू मुलाजमीन उमाला मंजलिया कहते हैं। दूसरा जो कंपनियों वगैरह में मुअस्ससा वगैरह में काम करते हैं वो जो कमर्शियल होते हैं लोग उनका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो लेबर ऑफिस से होता है जबकि जो इनफरादी मुलाजमीन होते हैं वो जवाज़ात के अंडर आते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि कमर्शियल ड्राइवर की कफालत घरेलू ड्राइवर के तौर पर हो सकती है या नहीं। उसके जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के इकामा को साइखास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे लोग जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं उन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामे पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक तजारती दौरों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तहत आते हैं। उनके वर्क परमिट के इजरा के लिए सऊदीज़ेशन को सामने रखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं उन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। ममनुआ शोबे जिन पर सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाज़त होती है उनके लिए गैर मुल्कियों को वर्क परमिट जारी नहीं किया जाता। कुछ प्रोफेशंस में सऊदीज़ेशन का जो है वो एक परसेंटेज रखी गई है जबकि कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें जो है वो सऊदी कारकुन मौजूद होते हैं जिसमें 100% जो है वो सऊदीज़ेशन भी की गई है। इसके साथ बढ़ेंगे आपको बताएंगे कि आज आपको सऊदी अरब के जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पर रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए आपको फौरी बैंक दे रहा है 62 रुपये 77 पैसे। STC पे आपको दे रहा है 62 रुपये 68 पैसे। तहवील अदाजी आपको दे रहा है 62 रुपये 78 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 62 रुपये 87 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 62 रुपये 59 पैसे और इसके अलावा टेली मनी आपको दे रहा है 62 रुपये और 60 पैसे।
इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक आपको दे रहा है 21 रुपये 16 पैसे, एसडीसी पे आपको दे रहा है 21 रुपये 24 पैसे, तहवील राजी आपको दे रहा है 21 रुपये 49 पैसे, वेस्टर्न यूनियन आपको दे रहा है 21 रुपये और 36 पैसे, मनीग्राम आपको दे रहा है 21 रुपये और 32 पैसे और इंजाज बैंक आपको दे रहा है 21 रुपये और 44 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।